Good morning, students. Yesterday, under the main heading of some basic principles and techniques in the organic chemistry, we studied up to electronic effects, inductive effect, electromeric effect, and also resonance effect or a mesomeric effect. Three types of effects we studied. I hope the homework given you might have completed. A simple homework was given that by considering the points we given under inductive, electromeric and mesomeric effect, the work given was there simple. Based on the information available in the explanation, you should write at least 3-4 differences between inductive effect and electromeric effect was the one question. Second question I was given, write differences between electromeric effect and mesomeric effect was given. I hope you might have written. Okay. Yesterday after the video clips I was conducted the online class. But I feel very sorry to say that only 40 to 50 or maximum 60 students are joining for the class. That should not happen. Especially from Monday onwards. It is compulsory to one and all to observe the video clips we are going to send through the YouTube. And also it is compulsory to attend the online classes we are going to call you by giving the code to attend the meeting on live. As I said, I'll repeat the same thing. As I said, there was a meeting yesterday by the management. They have decided that Monday, Tuesday, every subject lecturers has to send the video clips through YouTube for about 30 minutes of each subject, Monday and Tuesday. Wednesday will be the discussion on those two video clips by every subject. Similarly, Thursday and Friday again, video clips of 30 minutes in every subject. Then Saturday will be the discussion on those two video clips. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನ ಅಟೆಂಡೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಸಹಿತ ನಜರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಹಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನವರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. 3 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಸಿ ಡಿಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ ನೇಮ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿರಿ. 1ನೇ ಕಾಲಮ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, 2ನೇ ಕಾಲಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬರೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ 1ನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. we have started discussing about the different methods of purification of the organic compounds. I'll repeat. First method, it is based on the principle that based on the nature of the organic compound and also based on the impurities present in them. By studying the nature of those two, we have to select which is the better method for purification of the organic compound. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಶ್ಮಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಲೈಮೇಷನ್. As you know that sublimation is a process in which solid form of the organic compound is directly converted into gaseous form without attaining the liquid form. ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. Therefore, sublimation is a method of purification of organic compound. It is applied for separation of the sublimable and non-sublimable components present in the mixture. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡು ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ is directly converted into gaseous state without attaining the liquid state. This is collected by condensation process. After collecting the sublimable gaseous compound, after condensation, remaining is non-sublimable in the main compound. Sublimable ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದೆ ಮೇನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸಬ್ಲೈಮೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ of a solid organic compound from the mixture based on difference in the solubility of organic compound and impurity in the particular solvent. It is based on the principle that difference in solubility of organic compound and the impurity in any particular solvent. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿರಬಹುದು, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ
ಎರಡರ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕರಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಮಿಕ್ಸರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ up to saturation by heating the mixture. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ವೆಸಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಬಲ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಐಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಲ್ ಆಗ. ವೆನ್ ಯು ಕೂಲ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ crystallizes out, which is removed by filtration, then the impurity remains in the mother liquor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ ವೆಸಲ್ದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. These methods we discussed in the yesterday's session. Today we will go for new concept. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ 5 to 10 minutes we are going to repeat. So, the intention is there, the students will refresh their minds. ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ that gives the connection for the next thing to be studied. Third method of purification is distillation. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ This method is applied for the separation of the volatile compound from non-volatile impurity. ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. What is the meaning of volatile compound? Volatile compound is a type of a compound should gets vaporized without heating just by making use of the room temperature available. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಎಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸಿಟೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು? ಆ ಎಸಿಟೋನನ್ನು ಒಂದು 50 ml ಎಸಿಟೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬೀಕರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿನೋ ಹಾಗೆ ವೆಸಲ್ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನಥಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೀಕರ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಕುಡಿದೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದಿಂದ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ. Second one is also applicable for the compound. The compound and the impurity, compound and the impurity having difference in boiling point. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೋಗ್ಬೇಕು. ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು. ಎವ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೋ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ is 100 degrees Celsius. What it means? If you at 100 degrees Celsius, the liquid form of the water starts vaporizing, starts converting into gaseous form. That temperature at which liquid is converted into gaseous form, that is called boiling point. Definition alla, meaning ಹೇಳಿದೆ. We are studying the actual definition in the second PU under solution topic. Meaning ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪೌಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂಥದ ಸಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. Then we have a simple distillation. As I said, different types of distillations are there. Simple distillation, ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when organic mixture is heated, when the organic mixture is heated, apparatus is there. I can draw the diagram afterwards. In that apparatus you have the organic mixture, understood? It will have the organic compound and impurity. The organic mixture is heated. What happens? Low boiling compound distills. Low boiling compound distills first, leaving behind high boiling impurity. Compound boils at high temperature, leaving behind high boiling temperature impurity. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ? ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ compound having the low boiling point will distill first, leaving behind the compound having higher boiling point. Say for example, chloroform is a compound having formula CHCl3
its boiling point is 334 Kelvin. Another compound is aniline. Aniline, its formula to the benzene ring NH2 is attached. This is aniline. Its boiling point is about 457 Kelvin. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾರನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಫ್ಯಾರನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯುವರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ದಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಟು ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 273.13 or mainly 273, then the temperature hitting will be in the form of Kelvin. Clear? ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 273 ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 334 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 273 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 4 - 3 is 1. 13 - 7 ಮಾಡಬೇಕು, means 6. 1 carry. This is 61 degree Celsius. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು 457 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 273 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 7 - 3 is 4. 50 - 7 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 8. 184 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು 61 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 184 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮು ಎನಲೀನ್ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ 2 ಹೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮು 334 ಅಥವಾ 61 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಟೇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಉಳಿದಿರೋದು ಎನಲೀನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎನಲೀನ್ ನೀಡೆಡ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ವೆರಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಸೇಮ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ separation of the organic compounds from the mixture such that those do not have much more difference in boiling point. ಆಗೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ 61 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ and 130 something was there for aniline. Much more gap was there, the difference was there. ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು, ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ organic compounds from the mixture, organic compounds from the mixture
which, from the mixture which do not have much more difference in their boiling points. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ THEIR ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, THERE ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುದಿಯೋ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ by heating the mixture the vapors liberated are passed into fractionating column, then those vapors are condensed. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಕ್ಷನೇಟಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ತದನಂತರ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ volatile compounds, but they have a small difference in the boiling point. The type of compounds can be separated in this method. Then we have a steam distillation, differential extraction, chromatography. There we have a column chromatography, thin layer chromatography, paper chromatography are the remaining methods we can apply to purify the organic compounds that we can discuss in the Monday's class. Dear students, tomorrow there is a holiday for you. What you should do in the Sunday, you can make use that holiday, but no doubt, but at least for 1 hour or 2 hours you should recall what you studied for the days from Monday to Saturday. ಸಂಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ತಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೂ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. If it is not possible to get the answer in the live classes, you can send the message to the group, or you can send message to the WhatsApp number, personal WhatsApp ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We'll go for the remaining methods of purification of organic compound on Monday class. Okay, thank you one and all.